آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیراعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی کے مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ احسن اقبال کہتے ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنیں گے، مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا جو ہو رہا ہے سب کو بہت تشویش ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو 2 دن سے ناخوشگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں تشدد، جلاؤ، گھراؤ اور فائرنگ، مظاہرین کے پولیس اہلکاروں پر حملے، وردیاں پھاڑ دیں، رہائش گاہوں اور ایمبولینسز کو نذر آتش کر دیا۔ زخمی پولیس اہلکاروں کے مطابق اسلحہ چھین کر فائرنگ بھی کی گئی۔ کہا شرپسندوں نے ہماری رہائش گاہوں کا گھیراؤ کیا، سامان جلایا اور ایمبولینسز تک کو تباہ کر دیا۔ پولیس نے پرامن احتجاج کی اپیل کی مگر مظاہرین باز نہ آئے۔ پرتشدد واقعات میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ایکس اکاؤنٹ پر پیغام میں کہا کہ احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد پر غور کریں۔ کشمیری نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، جیلوں میں جوانی گزار رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا وجود داؤ پر لگایا ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا، اہلکاروں کے صحافیوں پر تشدد۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عوامی ایکشن کمیٹی کے متعدد کارکنان گرفتار۔ اسلام آباد پولیس عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے پریس کلب میں داخل ہوئی۔ گرفتار کارکنوں میں خواتین و وکلاء بھی شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا واقعے کا نوٹس۔ پریس کلب میں پولیس کے داخلے کی تحقیقات کا فیصلہ۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری بولے کچھ لوگ باہر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، ان کے کچھ لوگ بھاگ کر پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ آئی جی اسلام آباد کو پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام، معافی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک جواب۔ کہتی ہیں سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دیں تو ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز اگر پنجاب کے عوام کی عزت نفس کی بات نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ شمالی اور جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کے تمام شہروں کو بند مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی، آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں، باہر نکلیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبوں کو گنوا نہیں سکتے۔ سیلاب کے نقصانات سے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوراً امداد نہیں مانگیں گے، کوشش ہے کہ پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو معاملات ٹھیک کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جب مکمل نقصانات کا اندازہ ہو تب عالمی برادری کے پاس تعمیر نو کے لیے رجوع کریں گے۔ چین اب بدل چکا ہے، 14 سال پہلے جب آیا تو بالکل مختلف تھا۔ چین کا مستقبل تابناک جنگوں نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا، سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی ٹیلی ویژن کو انٹرویو، کہا چین کی معیشت مضبوط ہوئی، عوام خوشحال اور مطمئن ہے، ترقی کا حق سب کا ہے، چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہے، زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ لاہوری فوج نے دہشت گردی کی تمام حدود پار کر دی، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے سمود فلوٹیلا پر حملہ، کئی کشتیاں روک لی، جہازوں کی لائیو اسٹریمنگ بند، کئی کشتیوں کا رابطہ منقطع۔ معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 200 سے زائد افراد گرفتار۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی منقطع کر دیا ہے، تاہم چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جن میں اسرائیلی اہلکاروں کی کارروائیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن مسعود عالمی سمود فلوٹیلا کے قافلے میں شامل، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ میکنو نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو گئی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म की समूह फ्लोटिला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, इक़दाम दहशतगर्दी करार दे दिया। तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा, कहते हैं ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ग्लोबल समूह फ्लोटिला फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद गजा ले जा रहा था। कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों की जिंदगी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाया जाए। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर सहूनी हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तुर्किया की ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत। लातीनी अमेरिका के बेशतर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इटली के मुताबिक शहरों में हजारों लोगों का एहतजाज। इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई। एथेंस में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बर्लिन के शहरियों की भी फ्लोटिला पर गैर इंसानी हमले की मजम्मत। ब्रसल्स में भी अवाम सरापा एहतजाज। तुर्किया में भी फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोलंबिया का इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदल करके तिजारती मुआहदा खत्म करने का ऐलान। हमास ने फ्लोटिला पर सेहूनी हमले को खुली समुद्री दहशतगर्दी और कज़ाक़ी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकना और सहाफ़ियों और कारकुनान को गिरफ्तार करना बुज़दिलाना हमला है, जिससे दुनिया भर के अवाम के गुस्से में मजीद इजाफा होगा। ये इक़दाम महसूर अवाम पर 2 साल से जारी नस्लकुशी और भूख से मारने की पॉलिसी का तसलसल है। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने नजदराम कॉरिडोर से लेकर जनूबी साहिली पट्टी तक कब्जा कर लिया। जनूबी गजा के रिहायशियों के लिए शुमाली गजा जाने का आखिरी रास्ता बंद करने का ऐलान। रेड क्रॉस समेत मुतअद्दिद दीगर सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के ऑपरेशन भी मुअत्तल। इसराइली वज़ीर दिफा की एक मरतबा फिर गजा सिटी को खाली करने की धमकी। बयान में इसराइल कैट्स ने कहा कि गजा के शहरियों को शहर छोड़ने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जो गजा सिटी खाली नहीं करेगा उसे दहशतगर्द तस्वर किया जाएगा। कायम मुकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं इसराइल के हवाले से कोई फैसला किया ना करने जा रहे हैं। हम इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत है, आइन के मुताबिक काम करेंगे। खारिजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाक ने तय करना है कि मुल्क की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की तफसीलात से ही लाइल। मुआहदे से मुतालिक तफसीलात जानने में दिलचस्पी का इजहार। शाज़िया मरी कहती हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। पाकिस्तान को कोई भी सिफारती कामयाबी मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश होती है। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर उम्मीद है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुआहदे से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल, मुतादिद वुज़रा और मुशीरान के कलमदान तब्दील। अरबाब आसिम को मुअव्विन खुसूसी बराए एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मोहम्मद इसरार को मुअव्विन खुसूसी बराए आपाशी और सूबाई वजीर, खलीकुर रहमान को महकमा सेहत का कलमदान सौंप दिया गया। मुशीर बराए वजीर आला एहतिशाम को महकमा एक्साइज और सूबाई वजीर फजल शकूर को सयाहत का कलमदान दिया गया। जाहिद चंद ज़ेब को मुशीर बराए लेबर, सूबाई वजीर पख्तून यार को खेलों की वजारत, सूबाई वजीर फखर जहान से खेल का महकमा वापस लेकर उन्हें महकमा PHE की जिम्मेदारियां दी गईं। डॉक्टर अमजद को मुअव्विन खुसूसी से तरक्की देकर सूबाई वजीर बनाया गया। बलोचिस्तान में हब के करीब मोथल के मकाम पर खौफनाक हादसा। बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग का वाकया। 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त शाहिद मुराद के नाम से हुई, दूसरा नामालूम है। पुलिस के मुताबिक राफे नामी शख्स ने साथियों के हमरा प्लॉट के तनाजे पर फायरिंग की। मकतूलीन गली में बैठे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके गार्डन के करीब फायरिंग का वाकया। भत्ते का शाखसाना निकला। फायरिंग से बिल्डिंग का चौकीदार जख्मी हुआ। मुल्जिमान ने बिल्डिंग में भत्ते की पर्ची फेंकी और फायरिंग कर दी। मजीद तहकीकात जारी। कराची के जामे क्लॉथ मार्केट में कस्टम्स इन्फोर्समेंट और सिंध रेंजर्स का मुश्तरका छापा। स्मगल शुदा कपड़ा और इंडियन सूट्स की भारी मिकदार बरामद। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जब्त, गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। मुलाजमीन ने हेडक्वार्टर्स को ताले लगा दिए। मुलाजमीन ने वाज़ेह किया कि जब तक उनके मसाइल को हल नहीं किया जाता तब तक यूटिलिटी स्टोर्स का हेडक्वार्टर्स बंद रहेगा।
ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची का चौथा अलर्ट जारी। बहरे अरब का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील। 440 किलोमीटर जुनूब में मौजूद थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान और कराची में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में समंदर की लहरें बुलंद और मौसम खराब रहने की पेशगोई। माही गिरों को 3 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। अमरीका में हुकूमती शटडाउन से मुत्तादिद इदारे बंद। अखराजात का बिल मंजूर न होने पर नासा समेत कई महकमे बंद कर दिए गए। 15,000 मुलाजमीन बरतरफ, 7.5 लाख को जबरी तौर पर तातीलात पर रवाना कर दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी बंद। शटडाउन से फिजाई सफर मुतासिर, साइंसी तहकीक मुअत्तल और फौजियों को तनख्वाहें भी नहीं मिल सकेंगी। अमरीकी सदर ने बड़े पैमाने पर बरतरफियों की तंबीह की है। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि मालूम नहीं शटडाउन कब खत्म होगा। भारत में शेड्यूल हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को लिखे गए खत में भारत में जूनियर वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इज़हार। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप रवां साल 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सफर का आगाज। कौमी टीम का बांग्लादेश को जीत के लिए 130 रन का हदफ। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। कौमी कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि मेगा इवेंट का हर मैच इंतहाई अहम है। मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी और फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। लेजेंडरी कॉमेडियन और अदाकार को उनके खिदमात के लिए तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। चॉकलेटी हीरो और अदाकार वहीद मुराद के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। एक तिहाई तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले चॉकलेटी हीरो ने अपनी जानदार अदाकारी से बहुत सी कामयाब फिल्में दी। उनकी लाजवाब अदाकारी और मशहूर कौन शख्सियत ने मद्दाहों को आज भी अपने सहल में जकड़ रखा है।